about the media, the so-called mass media, the status of mass media, and which are the media you call as mass media and all that. We were discussing the types of mass media. I said folk media, traditional media, newspapers, radio and TV are main mass media. Social media, emergence of social media as mass media, film and its popularity. Chandragaudre, namaskara. Sir, namaste. Sir, namaste, namaste. Namaskara, sir. KSOL idiralva? Oh, sir. Hinde nimma programs gu barta idde nanu. Haudu, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So, friends, we spoke the other day. Folk media are the traditional media we were talking earlier. Maybe Harikatha, Burakatha, Yakshagana, then dolls play and all that. But now, in the present day, traditional media has different meaning. Traditionally, the media we have, like newspapers, radio and TV, are now referred to as traditional media. When maybe about 20 years back, when we were students, when we said traditional media, we were referring to folk media. Now it is different. The mass media we have, out of the mass media, when you say traditional media, it is newspapers, radio and TV. And most important one, and we have to discuss about that now, is the social media, because it has liberated people. People have come out of the clutches of this media. Now we don't care for the social media. We don't care for the traditional media. Say, if you write an article and send it to a newspaper will not publish it, you get upset. What you will do? You write it as a blog in social media. You can reach more number of people at a time. Understand? So that is the new medium. We, the ordinary people. I told you the other day, this media had gatekeepers and gatekeeping. In newspapers, gatekeeping was there in every stage. First, the sub-editors used to edit, then the news editor would edit, then finally the editor would see. So actually there were 3 gatekeeping functions. But now in the social media, you may call it advantage or disadvantage. Here what happens? Nobody to check. You can put whatever you want. You are responsible. Then the government may take action on you. You remember in Mumbai, one girl put like to another forwarded message by her friend, and both of them were sent to jail for just liking. And if I remember correct, it was against when this Shiva Sena founder died, everything was closed. It was a passing remark about this. For that, those 2 people were jailed. Okay, so we cannot think that we are superior. Nobody to check us in social media. Whatever we want to write, we write. No, even then, I will tell you that is more dangerous than the other media. Then film and its popularity. Film is another major and most popular mass medium we have. It's a different kind of mass media, because other media, they deal with news, they deal with happenings,
whereas film deals with creativity. But you cannot forget that it is also a very, very popular mass media. When we come to the status of mass media in India in the present day, earlier it was not so, but in the present day, it's a $1 trillion industry. $1 trillion industry. It's very difficult to count how much money they make. Then it is a field where people who have money, they invest money to make money. So they sow money and reap money. That is the policy. And that is what is happening today. So it's a big business. Earlier, you remember, 1 minute. ಸರಿತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಬಂದ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ತಗಬ ನಾ ಸಹಿ ಹಾಕೊಡ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So are you listening? Yes, sir. Please go ahead, sir. So it is a field now in the present day where people who have money, they sow money and they reap money. It's a big business. Before independence, my friends, how was the status of mass media? Then there were no television sets like this. Mostly the newspapers were major mass media at that time, newspapers and television, newspapers and magazines. At that time, it was not for making money. It was a social work. 1 minute, give me 1 minute. I have to sign something. I got it from the office. Niranjana Swami, 1 ನಿಮಿಷ. One minute. ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗೋದು, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಗ ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಡ ಆಗ್ಬೇಕು. Yes,
You are all there? Yes, sir. Yes, sir. Shall I continue? Yeah. Sorry, there was some interruption from the office. So maybe during the freedom struggle time, when people were working in the newspapers, they were doing it as a hobby and as a service and not as a money-making profession. Okay, so people used to ask, so you are working in a newspaper office, then what you will do for your life, to meet the both ends? ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸವಿತಾ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೇಳು. It was a service, but now after the independence, there was big question before the media, what we should do. We cannot criticize the government because it's our own government. Then they concentrated on media entertainment. Media became a medium of entertainment mostly. Yet there is social responsibility theory in the media, for which Indian press is committed. Indian media is committed for social responsibility theory. What is that social responsibility theory? So here our rights are important, but the interest of the society is more important than our rights. For example, if there are violence, there are infightings between two communities, between two religious communities, newspapers or media will not give the name of those communities, because think what will happen if the newspaper writes 5 Hindus, 6 Muslims are injured in a communal violence in Mysore today. If the newspapers write like that, what will happen tomorrow? You understand? Tomorrow that will be reversed. Today, if it is 5 Hindus and 6 Muslims, if the newspapers give the name of the people and name of the religious communities involved, tomorrow that will be vice versa. To avoid such things, we say we should follow the social responsibility theory. For us, our rights are important, but the interest of society is more important. Suppose we have to dedicate, we have to give away our rights for the sake of the society, we must be ready to do that. That is the thing. Then media play a major role in society, in democracy. That you all know how much, because we say that is the fourth leg of democracy, fourth estate of democracy. Apart from what is that? The 3 other estates we call the executive, judiciary, and the legislature. Legislature, executive, and judiciary. They are the 3 legs, and the 4th leg of democracy we call it as the press. They should act as the bridge between the government and the governed. These things, you know, I'm not going to elaborate on that. We have to discuss today more on women and media. So I'll come to this now. Women and media. As you know, maybe 50 years back, women were not
in all the fields as we see today, even in government jobs, even in private jobs, women were hesitant. They were not coming out. And the society did not support women's education. In Kannada, the first woman editor was Nanjangudu Tirumalamba. She was a widow. She started a newspaper, and how much she had to face the criticism of the society. Because at that time, women were not writing. They were not encouraged to write. They were not encouraged to work in the media. So 50 years back, not only here, see, even in the art forms, traditional art forms also, dramatics, any hobby, women were not encouraged. And you know, Nammalli Yakshagana companiಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. The companies used to play Yakshagana. Today in one village and tomorrow in another village. They used to go like that. Tirugata. Yakshagana ಮೇಳಗಳ ತಿರುಗಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I have made a documentary on dancing on no woman's land. Yakshagana was no woman's land. It was man's land. We say no man's land, is it not? So Yakshagana was no woman's land. Women were not, they were prohibited from dancing, prohibited from taking part in Yakshagana. Why? Because people used to say very badly, because they go from one village to another. They stay in a group and it is not suited for a woman, a girl. So parents would not allow. Even in dramatics, I remember in my younger days, we wanted to do a drama in our village. To select a girl for girl's role, it was so difficult. Girls were not ready in the village. They were afraid the other people will make fun of them. So boys had to play the role of even women characters. So where in the society where women were not treated equal to men, they were not encouraged to go out for work and do whatever the men do. The situation has changed now. So then media was not considered a good job for women. Here comes the gender inequality. Only men were working in newspapers. Why? Because it is a 24 hours job. Understand? Media is a 24 hours job. It is not just 10 to 5 job like a government job. So women were not encouraged there. Even when we were students of media, I will tell you, in my class, there were 20 students. Out of 20, 3 or 4 were girls, that's all. Others were boys. Now, my friends, the situation has changed. Majority of them are girls in journalism class. And if you go to a media house, a television house, or a newspaper office, perhaps, if not more, you see the number of women equals men in newspaper offices. Or a day may come, if the trend continues, a day may come
when the women outnumber the men in all the media houses. So traditionally, who were kept away from the media house because it's a 24 hours job, no? And a woman cannot do this. That was the thinking, because she has to take care of the children, she has to take care of the house, she has to take care of her husband. So how can a woman enter into a job which is 24 hours? That was the thinking at that time. And compared to that, in the present day, we see the scene is totally changing. And especially after the advent of television, newspapers were only a printed medium, and television is a visual medium. Radio is audio medium. Television is visual medium. So for a visual medium, in the beginning, there used to be advertisements. What advertisements? Good looking girls are required for media house. Good looking girls. Parmeshwar avare, ಈ good looking girls ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು? ಯಾರು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಡಿಯಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ So there used to be advertisements like that. Yes, advertisement mostly for the lux or especially they were thinking for television. Only good looking girls are welcome. Yes. ಸಂಗೀತ ಪಾಟೀಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸಂಗೀತ? ಸರ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಬಿಹೋಲ್ಡರ್. ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತಾರೆ. ಏನಾರು ಒಂದು ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸೋದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ಮಾರಲ್ ಆಗಿ ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಚಂದದ ಮುಖದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋಬಹುದಾ ಸರ್? ಎಲ್ರು ಚಂದನೆ ಸರ್, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಚಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ಆಗಿರುದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುಣಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಂತೋ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಏನು? ಚಂದದ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ. ಆ ಚಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಂದ ಇರುವುದು ಆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಡುವವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಸೇ she is good looking and you are not good looking, and someone is rejected saying you are not good looking, it is human rights violation. ಈ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ.
So that's why I said the scene is slowly changing. But we have to understand. ಸಂಗೀತ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ವ್ಯಾಪಾರಂ ದ್ರೋಹ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We have to understand that gender equality is a myth at present. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜೆಂಡರ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಅದು, ಆದ್ರೆ the reality is it is a myth at present. That is why see, there are many areas where men are preferred. There are many areas where women are preferred. You know what is the percentage of women becoming primary school teachers now? And when they call for primary school teachers, women are given importance, prominence than men. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, LKG UKGಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So you cannot say it is gender inequality. We have to fight. No. In certain cases, men are in demand and men may do the job better. Of course, now women have proved in all the spheres where men have been doing good, women are also capable of doing. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಗಂಡಸರು ಗೂಂಡಾಗಳ ಹಾಗೆ, ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ. See, I will take up a case. We will discuss that. Recently, after this gang rape incident took place in Mysore, thank God those culprits have been held by the police now. But say, Mysore University issued a notification to the girls and to the public. The notification, the circular said that after 6:30, girls should not come out alone. In Gangotri, they should keep to houses themselves. They are not encouraged to come out of their houses and roam in Gangotri alone after 6:30. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಳಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯೋ ಸರಿ ಇದೆಯೋ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಸರ್, ತಪ್ಪಿದೆ. ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಿರೋದು ಸರ್. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿರೋದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ, ಭಯವಿಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ? ಅದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅಥವಾ ನಾವು ಪಾಲಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರದ್ದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ ಅದು? ಎಸ್,
ನೀವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆದರ್ಶ, ಅಲ್ಲ, ಸರಿ. ನನಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟ. ಏನು, ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರಾತ್ರಿಯೂ ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲು ಕೀಳು ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನು 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಒಮಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ. 2 ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಂಗಸರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು 2 ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಗಾಂಧಿ ಕನಸು ಕಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಇದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಒಂದು ಹಾ, ಈಗ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಒಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಈ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಶೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್? ತಪ್ತಾ ಇರೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ 4 ಜನ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಗೋ ನರಿಗೋ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕನ್ನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ ಯಾವನು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದಾಕ್ಷಣ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ ಸರ್. ಆರೋಪಿಗೂ ಅಪರಾಧಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲ ಆರೋಪಿತರು ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೋರುವ ಅಥವಾ ವಕೀಲರನ್ನ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುವಂತ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿ ಸರ್, ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 15-20 ವರ್ಷ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೇಕು, ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು. ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ದು ಬಹಳ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಮಾನವ ಪ್ರೇಮದ ಘನತೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸರ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕುರುಡ್ರದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸತ್ ಸರ್, ನೀವೇನ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಗಾಂಧಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಸುಬುದಾರಿಕೆ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನೇಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್, ಗಾಂಧಿ ಮುಂತಾದವರು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3H ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ: ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಮೆಕಾಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ರು ಈಗ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗಣೇಶ್. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅವರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ, IQ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು EQ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, SQ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶಂಟ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ IQ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಟೀಚರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೇ ಅವನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ? ಶಿಕ್ಷಕನಾದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು.
ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರೋ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಬರವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಓಡಾಟವನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸೋದು, ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ನ, ಜೆಂಡರ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪ್ ನ ಒಂದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ವಿ ಹೊರತು ಕಾಳಜಿನಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ ಬರೆಯೋರು ಯಾರೋ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಅವರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ should be sensitive towards gender issue, but in reality they are not. ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇಕು. ಎಂತ ಸುದ್ದಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ್ದು, ಹುಡುಗಿಯರ್ದು. ತಮಾಷೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is an accident. I am told only 2 people don't know Kannada. All others know Kannada. Even then, I have to do justice for them also. See, suppose there is a ghastly accident. 6 people are killed. Yesterday it happened. 7 people were killed on the spot, including an MLA son. Right? It happened yesterday. So, there is a ghastly accident. Journalists rush to the spot. If nobody dies, journalists feel very bad. They are disappointed. ಯಾಕೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪಿ ಅವರಿಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಈಗ ನೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರೇ ಜನ ಸಾಯೋದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಎಷ್ಟು, ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಸರ ಜೀವವೇ ಮುಖ್ಯವ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವವೇ ಮುಖ್ಯ? I am with you. Yes, they are given preference. They are told. ಈಗ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ವಿಚಿತ್ರ. ಇದು ಈಗ ಮರ ಬಿದ್ದು ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು. Is it over sensitivity or not sensitivity? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಾಗ್ಯ? ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೂ ಮಾರಾಟದ ಸರಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಪಾಪ ಯಾರೋ ಮರ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಜಾತಿಯನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸೋ ಹೆಂಗಸೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವ? ಯಮನಿಗೆ ಹೆಂಗಸು ಒಂದೇ ಗಂಡಸು ಒಂದೇ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮರ ಬಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು. Sometimes we become oversensitive to sell. ಹೇಳ್ನಲ್ಲ, if nobody dies, it is not a good copy for journalists. ಯಾರು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಮರೆ ಇದೆಂತ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕೊಲೆ ಆದ್ರೆ, ಸುಲಿಗೆ ಆದ್ರೆ, ಮಾನಹಾನಿ ಆದ್ರೆ, ರೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? Unfortunately, the media enjoys such stories because they can sell. ಅದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲೈಸಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಜನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಾರ? See, what do they write? If you take up the pages, the special supplements of newspapers and magazines, what will be there? ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಹಿಳಾ ಪುರವಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ನು, ಉಗುರಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಬೇಕು, ತುಟಿಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಬೇಕು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತ್ವಚೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತ್ವಚೆಯನ್ನ ಈ ತರದ್ದೇ. ಹೌದಾ? ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ? ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ವಿಮೆನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವೈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್? ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಡುಗರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದು? ಪಾಪ ಹುಡುಗರ ಫೋಟೋ ಯಾರು ತೆಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಎ ಬೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ದೇ ರಶ್ ಟು ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಬಾಯ್ಸ್. They want bite from girls. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲೇಜ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ? Is it gender equality? And trivialization is seen towards women everywhere. ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ಯಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಬರೆಯೋದು. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, it so happened her husband has died, a well-known person. Husband has died. These television people have gone to his wife and asked, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅದು? See the tendency. ಕೋಲಾರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಘಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಒಬ್ಳು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಸರ್. ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ. I remember. One television anchor reporter has gone to Kambalpalli. So many dead bodies are there in front of her. And it is shown by another TV channel. In front of these dead bodies, she is putting the lipstick. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯ? ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಅವಳು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಈ ಹೆಣಗಳ ಎದುರಿಗೂ ಚಂದ ಕಾಣುವಂತ ಹುಚ್ಚಾಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಜನ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇವಳು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. This is the present status. And ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದೋ ಅಂತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದು ಮರ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ.
and there are no follow-up stories. They jump to the other thing. What happened to this lady? Nobody knows. Nobody reports later. ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, even their own reporter cannot make a follow-up story. ಈಗ ಇವತ್ತು 7 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ವಿಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ನೇನೋ ಇರ್ಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತ ರೀತಿಗೆ ಓ ಮಹಿಳೆಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಬೇಸರ ಪಡ್ಬೇಕೆ? ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. One thing, in crime against women, the identity of the woman is kept a secret. This principle is followed in most cases. We have to remember this. At least ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ವರೆಗೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯ ವೇರ್ ಅಬೌಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರು ನಿರ್ಭಯ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಮೀಡಿಯಾ ಟು ಹರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಈ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತವರ ಹೆಸರನ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ. This is the principle, and many times even the Press Council of India has given direction towards this, but there are black sheeps. ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. There was a tabloid magazine in KRPet. I don't name the magazine. There was a crime. A nurse aged about 40 years, a nurse working in government hospital. She was allegedly kidnapped, taken to a forest, raped and murdered. Understand? Some years back it happened in KRPet. ಒಂದು ನರ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಡಿ ಹೋದ್ರು. What should be the role of the media here? How media should report? Aghast, I cannot think of it even now. That newspaper, one tabloid newspaper, carried this report with the naked body of that nurse. Understand? ಆ ನರ್ಸ್ನ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಹೇಗೆ ಇವರು ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಥಾವತ್ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿತ್ತು.
Yake? So even in this, they want to make money. Woman's body is there to make money for the media. I am very sorry to make this statement. That's why I say women are used and misused for getting special stories. So-called investigative journalism in India. There was a case when women were used to cull out information in the army. The army officers in India were bribed by women. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತವಾದಂಥ ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ. This became a big news in the name of investigative journalism. So remember Gandhi, Ganesh, ನಾ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ, ಗುರಿಯಷ್ಟೇ ದಾರಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? So our goal is important. At the same time, how we go about reaching that goal is also important. So you may say you want to prove the bribery in the army. To prove the bribery in the army, what you are doing? You are sending women to those army people, army officers, and you have tried to win them. Try to buy them. There may be some people, ಕೆಲವು ಗಂಡಸರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಆಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಪ್ತೀರಾ? ಅವತ್ತು ಅದೇ ಆಯ್ತು, ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲಿಯಾದ್ರು. Whether media can use women for getting special stories. ಇದು ತೆಹಲ್ಕಾದಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. See what happened. They have sent a patient in the name of patient, in the disguise of a patient. Somebody has gone to a government hospital. They want to prove that government doctors are taking bribe. Okay, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ಬ್ರೈಬ್ ತಗೋತಾರೆ, ಲಂಚ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸುಳ್ಳೆ ರೋಗಿಯ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. And they tried to bribe the doctors. In one case, they have given 2 lakh rupees bribe. So the next question came, ಈ 2 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವರು 2 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪೋ ಸರಿಯೋ? ಹಾಗೂ ಈ ಲಂಚ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂತ 2 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? You understand? So the things are not as simple as we think. There are so many issues. So unfortunately, what is happening in the media, women are getting advantage. Women are getting more jobs. They are given preference. I am 100% sure one boy and one girl, if they go to an interview in a newspaper office or a television office, a girl will be given preference than boy. This is the present status. Then I have another question. Media are the mirrors of society. They reflect what is seen in society.
ಈಗ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮವೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸೋದಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡಿಯ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? See, I am serving as a mentor for a girl child from Pratham. ಆ ಹುಡುಗಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಟು ಹರ್. ನಿನ್ನೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ 2 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖ ನೋಡ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ 2 ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು, 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ 2 ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಸರ್, 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೀನಾದ್ರೂ ಆ ಮದುವೆ ತಡಿಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರನೇ ಆಗೋದು ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಆಸ್ ಮೆಂಟರ್, ಈಗ ನಿನಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೋತೀಯ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಗು ಆಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಪಂಟ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ. Yes or no? We all are struggling to stop that. Society has not been. ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರ್ಯಾಂಪೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. And people who are working against the child marriages, my friends, they tell me during COVID the number increased. ಯಾಕೆ? ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಲಕರಿಗೂ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಗು ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮಗು ಇದೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. This type of child marriages are rampant even now in our villages. Not only in Karnataka, in Bihar, in Gujarat, in Rajasthan, still it's a major thing to be solved. ಇದು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ? Mirror has to reflect the society. I agree with you. Sometimes there is problem with the mirror itself. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ, ಈ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ರೆ ನಾವೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ there may be problem with the mirror itself. But I'll tell you, so media is the mirror of the society. If there is gender inequality in the society itself,
Media cannot say everything is solved. And media tries to highlight and take advantage out of that. Understand? ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾತಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ they can sell everything. ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. But slowly but surely an awareness is growing against the gender disparities. I am happy about it. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We must be happy about it. Awareness is being created, and so, and even the media, for example, how they showed Nityananda, television channels, in that Nityananda case, I hope you have seen, is it not? For 2-3 days, nothing else than Nityananda. People were fed up. Like that, there is a growing concern, and people now they know how to punish the media that goes wrong. What they do? ಈಗ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಡಬಲ್ಲಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದು? ಹೆಂಗೆ? The best thing is to switch off. To switch off. One day I decided, long back, when Lankesh Patrike and Hi Bangalore, they were in very stiff war between them. ಅವರ ಪಂಚೆಯನ್ನ ಇವ್ರು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು, ಇವರ ಪಂಚೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು. ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಅಂಥವ್ರೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ. I did not lose anything. This should be the attitude by the common readers. We can punish, and if the media is rejected by even by handful of people, it cannot take it lightly. Understand? ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ನಡೆದಿದ್ರವರೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ. Huge number of people used to gather for his Padayatra. One major newspaper in Kannada took an oath. ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ, ಅವರ ಪಾದಯಾತ್ರೆದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. 2-3 ದಿವಸ ನೆನಪಿಡಿ, ಆ 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45,000 ಕಾಪೀಸು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. Within 3 days, 45,000 copies it lost, that newspaper. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು. Immediately they hired a car and sent a reporter to Ramakrishna Hegede's ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಲ್ಲ, whether newspaper supported, people supported, that is totally different question. But one newspaper was not publishing the news of the Panchamasali Abhiyana. They lost the circulation, and immediately the reporter rushed and started publishing the news the next day. It happens. That is how a common reader can teach a lesson to the media. Best thing is switch off. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮನೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ತರೋನಿಗೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಬೇಡ. ನನಗೆ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. You know, Dr. Prabhushankar was a very senior literature in Kannada. In his last 10-15 years, he told me once, Niranjana, I have stopped reading newspapers and seeing television for the last 10 years. I think I have not lost anything. It reflects
the necessity of our media and how our media are behaving. So it reflects, it tells us about the gender, issue of gender in the media also. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯು ನೋ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೀನ್. ಪುರುಷರ ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಗಳಿಗೂ ಮಹಿಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ? ಯಾರೋ ಹುಡುಗರ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ women are used and misused for getting special stories and to make money. No doubt about it. So more time ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇನ್ನ 8 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸರ್. ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಚರ್ಚೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದು ಸರ್. So if we look at the happenings in the present day society, there is a long way to go for gender equality. I hope you all will agree with me. We know everywhere, though women are coming forward, they are equal with men in many respects. Yet, especially in the media, to achieve gender equality, there is a long way to go. Nani slides no our jothe share ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ, so they can read it. So this is my feeling. We have a long way to go for gender equality. I welcome your questions and suggestions. Come on. ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಮಗಳು ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣ ಅಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಾಠ. ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು, ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಗು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಭಾಗ್ಯ? ಎಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಅಪ್ಪಂದ್ರು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. So this is nothing but stereotype. It is there in the house itself. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ we have to break that. ಅದನ್ನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋದು ಮಾಧ್ಯಮನ ಜನರ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಿತರಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓದ್ದೇ ಇರೋರಿರ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಮ್ ಮನ್ಸನ್ನ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ, ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ ಅದೇ ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೋಳಿ ಮೊದ್ಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಗಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಚಾಕು ಕೊಟ್ಟ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್ ಮೀಡಿಯಾದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ನಾ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾವು ಕರೋನಾದಿಂದ ಟಿವಿ ನೋಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಕರೋನಾದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಟಿವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಒಂದು ಆ ಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಕರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೋನಾ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ದೇಶಾಭಿಮಾನ, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಪೆನ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಸ್, ನಾನು ಟೋಟಲಿ ಐ ಅಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಯತ್ವದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ಮಾತು ಬಂದದ್ದೇನೆ. ಏನೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಜಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವ್ರವ್ರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಯೋಚನೆನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಮರು ದಿವಸ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಚಾಮ ಗೋಚರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದ್ರು ಜನಗಳು. ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ನಮ್ ಸಮಾಜ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆನ್ನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೋ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಲಂಚಗಾರನೇ ಅಲ್ವಾ, ಬದಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವ ಸರ್? ಎಸ್ ಡೇನಿಯಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ವರಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮಾರಾಣಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಾನು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಬೇಡ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಂತದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನೋ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ನೀವು? ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಆ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ. ಹೌದು. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿದೀರ ನೀವು? ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು? ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗೆ. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 23 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನು ಕಾಟ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ,
24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 23 ಗಂಟೆ 59 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಿತಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುಮಾನ ಅವನಿಗೆ, ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವನು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ 23 ಗಂಟೆ ನೀವು ಒಳಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಂದಾಗಿ? ಆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ರೆ ಹಸ್ತ ನುಂಗುದ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಡ್ಡ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ ಬೇಡ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಬೇಡ ಅಂತ. ಟಿವಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏನು ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್. ಅದೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಿತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ 19(1)(a) ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೆ, ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲರದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಈ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್, 19(1)(2) ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19(1)(2) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸಕಾರಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ರೀಸನಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎಂಪವರ್ ಟು the police or to the government to impose reasonable restrictions on the freedom of expression. That's again not to the press, it is to the freedom of expression of individuals. What happened during emergency? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬಾರ್ದು ಸರ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ? ಬೇಡ ಸರ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆರಳು ಕೊಟ್ರೆ ಹಸ್ತ ನುಂಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಯಾರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದುಗರೆ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ ಸರ್ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ, ಒಂದು ಟಿವಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ, ಚೀತು ಅನ್ನಿ, ಆವಾಗ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದದು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,